کہ کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جو دن کے اجالے میں دکھائی نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی رات کی چمکتی روشنی ان پر پڑتی ہے وہ دنیا کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ ایسی ہی ایک سچی کہانی آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں جو دل کو ہلا دیتی ہے اور سوچ کو بدل دیتی ہے۔ کہانی ایک ایسی لڑکی کی جس نے ممبئی کی چمکتی بستیوں میں صرف ناچ کر دولت کمائی، مگر قسمت نے اسے تماشا بنا دیا۔ یہ ہے سچ ترنم خان کی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ان درد بھری سچائیوں، جذباتی داستانوں اور فلمی انداز میں پیش کی گئی حقیقتوں کو جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر کہانی حقیقت سے جنم لیتی ہے اور جذبات سے بولتی ہے۔ اندھیری کی وہ تنگ و تاریک گلیوں میں جنم لینے والی ایک معصوم سی لڑکی ترنم خان اپنی سادہ سی چنی دار فراق سنبھالے روز سوچتی کہ قسمت اسے کس موڑ پر لے جائے گی۔ 1992 کے فسادات میں جب آگ نے اس کا گھر اور اس کے ابا کی چھوٹی سی کتابوں کی دکان کو جلا کر راکھ کر دیا، تب اماں نے آنکھوں میں آنسو چھپا کر کہا، بیٹی اب یہ شہر ہمارے امتحان لے گا، ڈرنا مت۔ خالی ہاتھ، خالی جیب اور ایک خواب دل میں لیے وہ لوگ ریلیف کیمپ تک پہنچے، جہاں چادر سے زیادہ تکیے سمٹانا مشکل تھا۔ اسی کرب نے 16 سالہ ترنم کو مجبور کیا کہ وہ روشنیوں کے اس جہاں میں قدم رکھے جو ممبئی رات کے بعد جگمگاتا ہے، یعنی ڈیپا بار۔ پہلی رات وہ اسٹیج پر گھبرائی کھڑی تھی، بتیوں کی تیز چمک نے آنکھیں چندیائی اور ہال میں بیٹھے نوٹ لہراتے خریدار جیسے دھندلی تصویریں لگے۔ ڈی جے نے جیسے ہی چنے کے کھیت مسکا بجایا تو ترنم نے ہمت باندھی، مچلتی موسیقی پر قدم تھرکائے اور بھیڑ پر سحر طاری ہو گیا۔ اس کی مادھوری دکشت جیسی مسکراہٹ اور چٹکی بجا کر مرنے کی ادا نے پہلی ہی رات ہزاروں روپے بٹور لیے۔ چندی ہفتے بعد وہ ڈیپا بار کی رانی کہلائی جانے لگی۔ نوٹوں کی بارش اور ہیرو سے جگمگاتے زیورات اسے کروڑ پتی بنا رہے تھے۔ ایک رات میں 8 سے 10 ہزار معمولی بات تھی۔ شہرت کی یہ گھومتی چکر گانی اسے ممبئی کے طاقتور ترین چہروں تک لے گئی۔ فلم اسٹار، سیاستدان، ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور سب سے بڑھ کر وہ بکی مافیا جس کے اشاروں پر سٹے کی دنیا ناچتی تھی۔ انہی راتوں میں عبد الکریم تلگی جیسا بدنام جعلی اسٹامپ پیپر کا شہنشاہ اس پر نوٹوں کا سیلاب لے کر آیا۔ 90 لاکھ روپے ایک ہی جھلک میں لٹا کر اخباروں کو سندیشہ دے گیا کہ کروڑ پتی بار گرل پیدا ہو چکی ہے۔ پیسہ آیا تو آسائشیں بھی آئی۔ لوکھنڈ والا میں سفید سنگ مرمر کا بنگلہ، لگژری کار اور ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ جو صرف اس کے نوٹ سنبھالتا۔ لیکن جس شہر میں ساون کی گھٹا پل بھر میں برسات کر کے غائب ہو جاتی ہے، وہاں قسمت بھی اکثر پلٹا کھا جاتی ہے۔ اگست 2005 کی نمی بھری دوپہر جب ترنم اپنے بنگلے کی بالکنی میں کریملن کافی گھونٹ پی رہی تھی، اچانک انکم ٹیکس اور ممبئی کرائم برانچ کی جیپیں بریک چیختی ہوئی رکی۔ اہلکار وارنٹ لہراتے اندر گھسے اور فرش چیر کر 22 لاکھ نقد اور 9 لاکھ کے زیورات برآمد کیے۔ ساتھ ہی دیوار، گھڑی، الماریوں سے بیٹنگ کی ڈائریاں، فون ریکارڈ اور سری لنکن آف اسپنر فون بک تک نکل آئی۔ تفتیشی کمرے میں سفید روشنیوں کے نیچے جب تفتیشی افسر نے پوچھا کتنی سیدھی راہوں سے کمائی یہ ہیرے، تو ترنم نے آنکھیں جھکا کر سرد آہ بھری۔ اسے جو زبان سے زیادہ آتی تھی وہ تھی رقص کی خاموش زبان۔ لفظ وہاں ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ میڈیا نے اگلے دن شہ سرخی لکھی، کروڑ پتی بار ڈانسر جو مافیا کی رانی، سٹے بازار کا الزام، بکیوں کے ساتھ روابط اور ممبئی پولیس ایکٹ کے دفعات نے اسے بائیکال ویمن جیل پہنچا دیا۔
जेल के सलाखों के पीछे पहली रात जब अंधेरा बढ़ा, अम्मा की आवाज याद आई, डरना मत। लेकिन डर तो अब अंधेरे से उठता था। 2 हफ्ते बाद नाकाफी सबूत पर वो जमानत पर रिहा हो गई, मगर आजादी ऐसी कि दीवार के दूसरी तरफ नफरत के पत्थर थे। उसे हर नजर में सवाल दिखाई देता। बंगले से बाहर कदम रखते बैंक क्लर्क तक सरगोशी से करते, ये वही तरन्नुम है। तोहमतों के इस तूफान में फिल्म प्रोड्यूसर मखौटा सजाए आए, कहानी बेचने का सौदा रखने। किसी ने झलमिलाती बायोपिक का लालच दिया, किसी ने नाम बदलकर थ्रिलर बनाने का। तरन्नुम ने सबको मना कर दिया। उसका खौफ था कि पर्दे सेमी पर उसकी रूह को मस्क कर दिया जाएगा। लेकिन कहानियों की भी अपनी जिद होती है, वो कागज ढूंढी लेती है। एक दिन मीडिया की तेजाब भरी सुर्खियों ने जब उसके भाई को स्कूल में जलील किया, तब तरन्नुम को लगा कि वो अपनी ही छाओं में कैद है। उसी रात उसने बंगले के पीछे लॉन में नीम तारीकी में खड़े होकर अपने आप से कहा, अगर दुनिया मेरी कहानी सुनना चाहती है तो सुनने में कोई हर्ज नहीं, मगर मेरी आवाज में। उसने एक खाली डायरी निकाली और पहली सतर लिखी, मेरा गुनाह गुर्बत से नफरत था, नाच मेरा हथियार बना और दौलत मेरा जहर। दीपा बार दोबारा कब खुलेगा ये किसी को मालूम न था, क्योंकि मेरा शहर महाराष्ट्र सरकार ने बार डांस पर पाबंदी लगा दी थी। तरन्नुम ने चमकते गाने, बिखरते नोट और टपकते पसीने का वो जमाना देखा जो मिट्टी में दफन हो गया, और नई पहचान तलाश करने निकल पड़ी। कुछ साल गुमनामी के पर्दे में रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता अफवाह उड़ी कि उसने एक तामीराती कारोबारी से निकाह कर लिया। पर्दे जंगारी ओढ़ कर आम जिंदगी गुजार रही है, मगर रात के साहिल पर बैठकर जो औरत लहरों की कशिश से वाकिफ हो, वो कभी समंदर को फरामोश नहीं कर पाती। उसके वजूद में रक्स की लय अब भी धड़कन बनकर गूंजती है। कभी कभार जब मुंबई की नमी भरी हवाएं उसके बंगले के पर्दे हिलाती है, तो आईने के सामने खड़ी होकर बेआवाज पायल बांध लेती है, जख्मों पर फैला साड़ी का किनारा संभालती है और खामोशी में थिरकती है, जैसे किसी ने उनकी कहानी फिल्मों में उतार दिया हो और क्लाइमैक्स चल रहा हो। कैमरा और हेडशॉट ऊपर उठता है, तरन्नुम की बारीक सफ़ेद चादर को स्लो मोशन में फरफराते हुए दिखाया जाता है और पस मंजर में नरेटर की सरगोशी गूंजती है। जिस शहर ने उसे रोशनी दी, उसी ने उसके साये को तूल दिया। जिस तमाशे ने उसे करोड़ों का ताज पहनाया, उसी ने उसे बेआवाज जंगी कैदी बनाकर रख दिया। लेकिन सच ये है कि तरन्नुम खान अब भी सांसें लेती है, लेकिन दास्तानों में। एक ऐसी दास्तान जो नाचती है, गाती है, गिरती है, मगर ख़त्म नहीं होती। कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ पर्दा गिरा है। अगर आप इस किस्से को सिनेमा स्क्रीन पर उतारना चाहते हैं तो किरदारों के चेहरे, रोशनियों की टोन और मौसीकी के साज में एक ही धड़कन याद रखें, तरन्नुम खान का, जिसने गुर्बत के जख्म पर रक्स का मरहम चिपकाया और गुमनामी के अंधेरे में भी अपने सच का चिराग रोशन रखा। दोस्तों, ये कहानी नहीं जो इंसानों को झकझोर कर रख देता है कि इंसान जब मजबूर हो जाता है तो फिर उसे समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते पर जाए, क्या काम करे और कौन सा ऐसा कदम उठाए जिससे उसे पछताना न पड़े। लेकिन एक लड़की होकर भी हिम्मत वाला काम किया, दुनिया की नज़रों से डरने के बजाय अपने टारगेट को सामने रखा, माँ बाप की ज़िंदगी को सामने रखा और फिर अपना करियर बनाई। ये अलग बात है कि करियर तो ना बना, लेकिन पैसे इतने मिल गए कि ज़िंदगी आराम से गुजार सकती है। तो दोस्तों, ये एक सीख है कि हमारे मुआशरे के अंदर चाहे लड़की हो या लड़का, अगर परेशानी आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सब्र का दामन हाथ से जाने ना दे, काम दिल से और सब्र से करे तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔